इदानीम् अद्यतनं प्रथमं व्याख्यानं भामिनी राघवम् इति वेङ्कटरामभट्टवर्याणां कृतिमधिकृत्य इदानीं व्याख्यानं भवति। तत्र कृतेः वाचनं करिष्यति विदुषी भाग्यलक्ष्मी भगिनी, एवं च उपन्यासं करोति विद्वान् श्री महेन्द्र हेगडे महोदयः। अतः उभौ अपि अहं वेदिकां प्रति आह्वयामि, कृपया आगत्य कार्यक्रमं सम्पन्नीकुर्वन्तु इति। उपन्यासकर्ता अस्ति विद्वान् महेन्द्र हेगडे महोदयः। तस्य लघुपरिचयम् अहं वक्तुमिच्छामि। कन्नडमण्डलस्य शिरसीम् उपमण्डलस्य देवगुडि इति महोदयस्य जन्मस्थानमस्ति। माता श्रीदेवी, पिता च दत्तात्रेयः। इदानीं पत्नी वर्तते पल्लवी, पुत्रः ध्येयः इति। शृङ्गगिरौ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति। तत्र राजीवगान्धीपरिसरे शास्त्रीपदवीं, शिक्षाशास्त्रीपदवीं च प्राप्तवान् महोदयः। तिरुपतौ विद्यमाने राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे दूरशिक्षणद्वारा आचार्यपदवीं च प्राप्तवान्। अधुना शृङ्गगिरेः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य राजीवगान्धीपरिसरे एव विदुषां बि वेङ्कटरामभट्टानां भामिनी राघवकाव्यस्य सानुशीलनं सम्पादनम्। इदानीं यद् व्याख्यानमस्ति तस्मिन्नेव तमेव ग्रन्थम् अधिकृत्य एतस्मिन् विषये ग्रन्थसम्पादनम् अधिकृत्य विद्यावारिधिपदवीं कुर्वन् अस्ति, विद्यावारिधिशोधं कार्यं कुर्वन् अस्ति। महोदयः उपन्यासकरूपेण कार्यं करोति। 2007-08 तमे वर्षे कार्कळस्य श्रीमद् भुवनेन्द्रप्रौढशालायां संस्कृतशिक्षकः आसीत्। 2008 तः 2021 पर्यन्तं बैलहोङ्गलस्य कल्पवृक्ष आदर्शशालायां संस्कृतविभागप्रमुखः आसीत्। इदानीं 2021 तः इदानीं कोप्पळस्य श्री गविसिद्धेश्वर आयुर्वेदविद्यालये संस्कृत उपन्यासकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। कन्नडे संस्कृते च 20 लघुरूपकाणां रचनां निर्देशनं च महोदयेन कृतमस्ति। महोदयाय हार्दं स्वागतं व्याहरामि। काव्यवाचनं करिष्यति श्रीमती विदुषी वि भाग्यलक्ष्मी भगिनी। राजलक्ष्मी तथा वेदब्रह्मश्री तिरुमलकुड्लु वेङ्कटराम पौराणिक इति महोदयोः पुत्री अस्ति। 1946 तमे वर्षे जनिम् अलभत। मातुः प्रेरणया एव बाल्ये एव रामनगरस्य वि नारायण अय्यङ्गार् वर्यस्य समीपे कर्णाटकशास्त्रीयसङ्गीतम् अधीत्य 1962 तमे वर्षे सङ्गीत सीनियर् परीक्षायां प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णाम् अभवत्। जीवविमा निगमे शासनाधिकारिरूपेण सेवानिवृत्ता अस्ति। पतिः गमकविद्वान् कडब सुब्रह्मण्यवर्यः। कन्नडसाहित्यपरिषदः परीक्षां प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णा अस्ति। गमकशिक्षकप्रशिक्षणमपि अप्राप्नोत्। 2022 तमे वर्षे संस्कृतभारत्याः संस्कृतकोविदपरीक्षायाम् उत्तीर्णा अस्ति। कर्णाटकस्य विविधप्रदेशेषु गमकरूपककार्यक्रमं, गमकवाचनं, संस्कृतकाव्यवाचनं, दाससाहित्यवाचनं, संस्कृतकाव्यव्याख्यानम्, आकाशवाणी रूपकाणि इत्येवमादि विविधकार्यक्रमेषु महोदया सर्वदा निरता अस्ति। महोदयायै अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। निवेदयामि यत् कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः सादरं प्रणामम्। अद्य वि वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य जयन्त्युत्सवसमये भट्टवर्येण विरचित भामिनीमाधवं काव्यान्तर्गत केचन पद्यानि वाचनं कर्तुं प्रयासं करोमि। वाचनमध्ये आगतानि दोषानि क्षन्तव्यम् इति प्रार्थयामि। श्रीरमण नतशरण करुणावारिधे
ಜಲಶಯನ ಸುರಪರಿವಾರನುತ ಸಕಲೋಪಕಾರಕ ಸುಜನ ಮಂದಾರ ದಾರುಣಾಸುರಮಥನ ಯದುಕುಲ ಕೌರವಾಧಿಪ ಮಥನ ಕಾರಣ ವಾರಿಜಾಸನ ಜನಕ ಯದುಕುಲ ಕೌರವಾಧಿಪ ಮಥನ ಕಾರಣ ಮುರಹರ ಪಾಹಿನ ಸತತಂ ಮುರಹರ ಶ್ರೀರಮಣ ಪಾಹಿನಃ ಸತತಂ ಅಪಜಹಾರ ತಪಸ್ವಿನಿ ನಿಜ ತಪಸಯೇವ ಬಲಾತ್ ಅಪಜಹಾರ ಯದಂಗೆ ದ್ವಿಪವರಾಜಿನ ದಿವ್ಯವಾಸಸಿ ಸಾಹಿ ಭಾಗಂ ಉಮಾ ಅಪಹೃತಾಪಿ ಸುರೈರ್ಯದೀಯ ತ್ರಿಪಥಗಾಧಿಕರೋತಿ ಮೂರ್ಧನಿ ಸ ಶಿವಃ ತ್ರಿಪಥಗಾಧಿಕರೋತಿ ಮೂರ್ಧನಿ ವಿಪದಿನಃ ಸ ಶಿವಃ ಶಿವಾಯೈವಾಸ್ತು ಸಂಪದಿ ವಾ ಗಜವದನ ಲಸದೇಕದಂತ ಸಭುಜಗರಶನಾಭರಣ ನಿಗಮದ್ವಿಜಗಣಸ್ತುತ ದಿವ್ಯಚರಿತ ಸುಧಾಂಶು ಸಿತಹಸಿತ ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಮೋದದಾಯಕ ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಮೋದದಾಯಕ ಭುಜ ಚತುಷ್ಟಯ ಧೃತವರಾಂಕುಶ ಪಾಶಾಂಬುರುಹ ಮೋದಕ ಭುಜ ಚತುಷ್ಟಯ ಧೃತವರಾಂಕುಶ ಪಾಶಾಂಬುರುಹ ಮೋದಕ ವಿಜಯೀ ಗಜವದನ ವಿಜಯಿನಂ ಕುರು ಮಾಂ. ನೌಮಿ ಗಣಪತಿ ಪಾದಪದ್ಮಂ ನೌಮಿ ವಾಣೀಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀಂ ನೌಮಿ ಜ್ಞಾನದ ಗುರುಜನಾಂಚ ಹಿತೈಷಿಭಿಃ ಸಹಿತಾನ್ ನೌಮಿ ಜ್ಞಾನದ ಗುರುಜನಾಂಶ್ಚ ಹಿತೈಷಿಭಿಃ ಸಹಿತಾನ್ ನೌಮಿ ಮಾತರಮಥ ಚ ಜನಕಂ ನೌಮಿ ಸಕಲ ಸುಹೃತ್ಸಹಾಯಾನ್ ನೌಮಿ ವೆಂಕಟರಾಮಭಟ್ಟಾನ್ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಗುರೂನ್. ನಮಸ್ಸದಸೆ ಪಂಡಿತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಮರಸ್ಯ ಮಮ ನಮಸ್ಕಾರಾः. ಅತ್ರ ವಿದುಷಾम् ಅಗ್ರೆ ಮಮ ಲಘು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನस्य कृते ಅವಕಾಶಂ ದತ್ತವದ್ಭ್ಯः ಭಾರ್ಗವಪ್ರಕಾಶನस्य कृते ಅಹಂ ಧನ್ಯವಾದಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವೆಂಕಟರಾಮಭಟ್ಟवर्यस्य ಭಾಮಿನಿ ರಾಘವ ಕಾವ್ಯस्य ಲಘು ಪರಿಚಯಂ ಅಹಂ ಅತ್ರ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರೋಮಿ. ಮಹೋದಯಂ ಅಹಮತ್ರ ನವ್ಯಕಾವ್ಯಗುರುಃ ಇತಿ ಸಂಬೋಧಿತವಾನ್. ಯತೋಹಿ ಕನ್ನಡೇ ತು ವಯಂ ಜಾनीमः ನವ್ಯಕಾವ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹುವಿಧಾः ವಿಧಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಕಾವ್ಯಕೋಟೌ. परन्तु संस्कृते आधुनिककाले प्रप्रथमवारं कन्नडस्य छन्दसः प्रयोगः वेङ्कटरामभट्टवर्येण कृतः इति महोदयस्य विशेषः अस्ति. भामिनी राघवम् इति काव्यस्यास्य नाम. अत्र भामिनी नाम भामिनी षट्पदी छन्दः. छन्दः विशिष्टानि छन्दांसि बहूनि सन्ति. त्रिपदी रगळे इत्यादि. तत्र त्रिपदी बहु लघुस्वरूपा अस्ति, यतोहि केवलं तत्र तिस्रः पङ्क्तयः भवन्ति. तत्र भामिनी षट्पदी अपि षट्पदी काव्यं षट्सु षट्पदी छन्दस्सु विभक्ता अस्ति.
तत्र मध्यमम् अस्ति भामिनी छन्दः। भामिनी छन्दः बहु दीर्घा अपि नास्ति, बहु लघु अपि नास्ति। अतः भामिनी इति तस्याः नाम स्यात् इति अहं चिन्तयामि। यतोहि अत्र 3-4 मात्राणां गणाः आगच्छन्ति। बहु सुलभतया अत्र कथनकाव्यं निरूपयितुं शक्यते। अतः एव महोदयः प्रायशः भामिनी छन्दसः प्रयोगं स्वकाव्येषु कृतवान् इति मन्ये। अत्र भामिनी राघवकाव्यं तु भामिनी माधवम् इति वस्तुतः महोदयस्य महाकाव्यम् अस्ति। भामिनी माधवस्य रचनात् पूर्वं तस्य पीठिकास्वरूपेण महोदयेन भामिनी राघवस्य रचना कृता। यतोहि अत्र भागवतपुराणस्य अनुसारं महोदयस्य कथाकथनं प्रचलति। प्रारम्भे महोदयः अहं भामिनी माधवं कलये इत्येव प्रयोगं करोति। अतः भामिनी माधवस्यैव एकः भागः अस्ति भामिनी राघवम्। अत्र प्रप्रथमम् आगच्छति भक्तेः विशेषता। भक्तिः एव गरीयसी इति कविः निरूपयति। भागवतस्यापि यत् उद्देश्यमस्ति तत्तु भक्तेः गरीयत्वम् एव इति कविः अत्र वदति। तदनन्तरं भागवतस्य माहात्म्यम् उक्त्वा भागवतपुराणस्य कथाः सारांशरूप्या किञ्चित् उक्त्वा तदनन्तरं सः भामिनी राघवम् इत्युक्ते रामायणस्य कथां निरूपयति। अत्र 10,400 श्लोकाः सन्ति। 10,400 श्लोकेषु वस्तुतः लेखद्वयं मिलितमस्ति। एकं तु कन्नडलिप्यां लिखितमस्ति, तत्तु मूललिपिः इति ज्ञायते, मूलकृतिः। तदनन्तरं कदाचित् महोदयेन लेखयितम् अस्ति संस्कृतदेवनागरीलिप्यां लिखिता लिपिः। उभयोः मध्ये श्लोकसङ्ख्यासु इत्यादिषु व्यत्यासः अस्ति, परन्तु सर्वं मिलित्वा आहत्य 10,400 श्लोकाः अत्र सन्ति। कन्नडस्य छन्दसः विशेषता अत्र अस्ति भामिनी छन्दः गानयोग्यम् अस्ति। गेयता बहु सुन्दरी अस्ति। अत्र महोदयस्य पदप्रयोगस्य गाम्भीर्यम् अपि द्रष्टुं शक्यते। तथा नीतिबोधनानि अपि बहु सुन्दरतया महोदयः अत्र निरूपयति। शब्दालङ्काराणां सौष्ठवम् अपि बहु प्रतिपद्ये द्रष्टुं शक्यते। अर्थालङ्कारेष्वपि विविधाः अर्थालङ्काराः महोदयेन प्रयुक्ताः सन्ति। भाषाभिज्ञः महोदयः सरलतया सहजतया च रामायणकथाम् अत्र प्रस्तौति। महोदयस्य शैली सुमनोहरा अस्ति, सुललिता अस्ति, हृद्या अस्ति। काव्येस्मिन् महोदयेन अनेकाः विशिष्टाः प्रयोगाः अपि कृताः। तत्र एकः विशेषः, कन्नडದಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದಿಪ್ರಾಸ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಮಣ ಅಂತಿದ್ದರೆ ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಇರಬೇಕು. ಮಹೋದಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷತಾ ಅಸ್ತಿ 410 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯತ್ ಅಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಅಪಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದೆ ಅಪಿ ಆದಿಪ್ರಾಸಃ ಅಸ್ತ್ಯೇವ. ಆದಿಪ್ರಾಸೇನ ವಿನಾ ಏಕಮಪಿ ಪದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ. ತತ್ತು ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾತ್ವಂ ತಥಾ ಪ್ರೌಢಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ. ಪ್ರಥಮಂ ಮಹೋದಯಃ ಯತೋಹಿ ಭಾಗವತಮಾಧೃತ್ಯ ಏತತ್ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ ಭಾಮಿನಿ ರಾಘವಂ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ತುತಿಂ ಕರೋತಿ ನತಶರಣ ಕರುಣಾ ವಾರಿಧೇ ಇತಿ.
अत्र अर्थस्य विषये अधिकम् अहं न वदामि। विष्णोः स्तुतिः अत्र अस्ति, परन्तु अत्रापि पुनः वयं शब्दालङ्कारं द्रष्टुं शक्नुमः। अनुप्रासालङ्कारः बहु सुन्दररीत्या महोदयेन उपस्थापितः अस्ति। र ण कारयोः अत्र आवृत्य अनुप्रासस्य सौन्दर्यं महोदयेन कृतम् अस्ति। रमण, शरण, करुण इत्यादयः शब्दाः अत्र गेयतां काव्यसौन्दर्यं च वर्धयन्ति। द्वितीयं महोदयः शिवस्य स्तुतिं कृतवान्। वस्तुतः अत्र स्तुतौ महोदयः 9 श्लोकेषु स्तुतिं करोति, भिन्नभिन्नदेवानां स्तुतिं कृत्वा, तदनु वाल्मीकिव्यासादिमहर्षीणां स्तुतिं कृत्वा भामिनी छन्दसः अपि स्तुतिं करोति। अत्र शिवस्य स्तुतिः अपि बहु विशेषरूपेण कृतमस्ति। अप इति शब्दस्य आदिप्रासः सर्वत्र उपयुक्तः अस्ति। प्रथमपूजितस्य गणेशस्यापि स्तुतिः कृता अस्ति। तत्र यस्य शिरसि त्रिपथगामिनी गंगा वसति, यः पार्वती यस्य स्वसपोबलात् गजचर्माम्बरस्य अर्धशरीरमेव अपाहरत्, तादृशः शिवः अस्माकं कृते शुभं करोतु इति कविः विशेषपदपुञ्जैः शिवं स्तौति। तदनु तृतीयश्लोके महोदयः गजवदनस्य गणेशस्य विघ्नविनाशकस्य स्तुतिं करोति। अत्रापि महोदयस्य लयः तदनन्तरं शब्दसौष्ठवं च बहु मनोज्ञरीत्या वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ज्ञानभक्तिविरक्तियोगाः स्थानम् अत्र विमुक्तये तु, ज्ञानमेव नरस्य दुर्लभम् अपि तु विषयितया। ज्ञानभक्तिविरक्तियोगाः स्थानमत्र विमुक्तये तु, ज्ञानमेव नरस्य दुर्लभम् अपि तु विषयितया। मानवस्य तदत्र भक्तिः मानिता सुलभम् इति, मानवस्य तदत्र भक्तिः मानिता सुलभम् इति, ताम् अपि मानवं बोधयति सुलभं परमभागवतं मानवं बोधयति भक्तिः। एवं भगवतः स्तुतिं कृत्वा महोदयः भागवतस्य माहात्म्यं वर्णयति, ಭಾಗವತಸ್ಯ ವಿಷಯವಸ್ತು ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ? ಮಹೋದಯರು ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜ್ಞಾನಂತೂ ಕೇವಲಂ ಗುರುಮುಖಾದೇವ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ ಅವಶ್ಯಕ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾರದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಏವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರೆ, ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿ. ಅಂತಹ ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಮಾನವಸ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಜ್ಞಾನಂತೂ ಗುರುಮುಖಾದೇವ ಸಂಪಾದಯೇತ್.
गुरोः मुखादेव ज्ञानस्य सम्पादनं भवितुमर्हति। ज्ञानयोग, भक्तियोग, विरक्तियोगः इति त्रयः योगाः सन्ति। तत्र विमुक्तये तु एते सर्वे अस्माकं कृते पथं प्रदर्शयन्ति। मुक्तिಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ, ವಿರಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ 3 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಪರಂ ಭಾಗವತಂತು ವಿಷಯಾಸಕ್ತೇಭ್ಯ ಮಾನವೇಭ್ಯ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಾನವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಧನಮೇವ ಸುಲಭಂ ಇತಿ ಬೋಧಯತಿ. ಭಕ್ತಿಧನಮೇವ ಸುಲಭತರಂ ಇತಿ ಭಾಗವತಂ ಬೋಧಯತಿ. ತಮೇವ ಅಹಂ ಅತ್ರಾಪಿ ನಿರೂಪಯಾಮಿ ಇತಿ ಕವೇಃ ಭಾವಃ. ಕವಿಯು ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಮಿನಿ ಇತಿ ಛಂದಸಾಕೃತಿ ಕಾಮಿತೇನ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಕವಿತಾಂ ಮೇ ಕಾಮಿತಾಂ ರಚಯೇತಿ ಕಾಮಿತಾಂ ಕವಿತಾಂ ರಚಯೇತಿ. ವಿದುಷಾ ಶ್ರೀಮತ ಆಧಿಷ್ಟಃ ವಿದುಷಾ ಶ್ರೀಮತ ಆಧಿಷ್ಟಂ ಅಥ ಗುರುಣಾ ಆಧಿಷ್ಟಂ ಮಾಮಕೇನ ಚ ಬಂಧುನಾ ಆಧಿಷ್ಟಃ ಸಂಸ್ಕೃತೆ. ವಿದುಷಾ ಶ್ರೀಮತ ಅಥ ಗುರುಣಾಂ ಆಧಿಷ್ಟಃ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಮಾಮಕೇನ ಚ ಬಂಧುನಾ ಆದಿಷ್ಟಃ ಸಂಸ್ಕೃತೆ. ರಚಯಾಮಿ ಭಾಗವತಂ अत्र भामिनी छन्दसः विशेषता उक्ता अस्ति. किमर्थं भामिनी छन्दः स्वीकृतः इति भामिनी छन्दः स्वीकृतम् इति महोदयः निरूपयति. भामिनी तु कन्नडे जनप्रियम् अस्ति. कन्नडे जनप्रियं छन्दः अस्ति भामिनी. बहु काव्यानि भामिनी षड्पद्यां रचितानि सन्ति. भामिनी षट्ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗೇಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿ ಭಾಮಿನಿ. ತತ್ರ ಅಹಂ ಏನಾಂ ಕವಿತಾನಾಮಿಕಾಂ ಭಾಮಿನೀಂ ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ ಭೂಷಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಕವಿತಾ ನಾಮಕ ಭಾಮಿನೀಂ ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ ಭೂಷಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಅತ್ರ ಭಾಮಿನಿ ನಾಮಕ ಛಂದಸಃ ಆಕೃತಿನ ಕಾಮಿತಃ ಅಹಂ ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತೆ ಛಂದಸಿ ಕವಿತಾಂ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾನುಸಾರಂ ಭಾಗವತಂ ರಚಯಾಮಿ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಅಂದರೆ ಭಾಮಿನಿ ನಾಮಕ ಛಂದಃ ತಸ್ಯ ಆಕೃತಿನ, ಭಾಮಿನಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಸ್ತ್ರೀ ಇತಿ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಅತಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಆಕೃತಿನ ಕಾಮಿತಃ ಅಹಂ ಇತ್ಯರ್ಥಂ ಕವಿಃ ಅತ್ರ ವದತಿ. ಏಕಂ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಾಮಿನಿ ನಾಮ ಛಂದಸಃ ದೇವ್ಯಾಃ ಆಕೃತಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯಾಃ ಮಾತ್ರಾ ಗಣಃ ಯತ್ ಅಸ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಮಾತ್ರಾ ಗಣಃ ತತ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಹಂ ಕಾಮಿತಃ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತೆ. ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತಂ ಯಥಾ ಮಹೋದಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹೋದಯೇನ ಉಕ್ತಂ ತಥಾ ವಿಶ್ವಭಾಷಾ ಅಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಯಾಂ ಭೂಭಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿತೆ ಛಂದಸಿ ಕವಿತಾಂ ಸಂಯೋಜ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಃ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಗುರೋಃ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರಂ ಅಹಂ ಭಾಗವತಂ ರಚಯಾಮಿ ಇತಿ ವದತಿ ಮಹೋದಯಃ. ಸರಸಸುಭಗಚ್ಛಂದೋ ತಂತುನ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಪರಮಭಾಗವತನಾಮ ಇಯಂ ಸರಳಸಂಸ್ಕೃತಪುಷ್ಪಸ್ಯ ನವಮಾಲಾ ಸುಮನೋಭ್ಯಃ ವರಮಾಲಾ ಭೂಯಾತ್ ಇತಿ ಕವಿಃ ಅಗ್ರಿಮಶ್ಲೋಕೆ ವದತಿ.
ಸಜ್ಜನಾನಭಿವಾದ್ಯ ಮನಸಾ ಸಜ್ಜನಾನಭಿವಾದ್ಯ ವಿಜ್ಜನಾನ್ ಭವ ಸಿಂಧು ಸಲಿಲಾ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಪರಿಹರ್ತು ಕಾಮೋ ವಿಜ್ಜನಾನ್ ಭವ ಸಿಂಧು ಸಲಿಲಾ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಪರಿಹರ್ತು ಕಾಮೋ ನೈಜಂ ಏವಾಹಂ ಉಜ್ವಲಾಂತಃಕರಣತಾಂ ಚ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಜಲಧೌ ಉಜ್ವಲಾಂತಃಕರಣತಾಂ ಚ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಜಲಧೌ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಉಜ್ಜಹೀರ್ಷುರಘಂ ಚ ಭಾಮಿನಿ ರಾಘವಂ ಕಲಯೇ ಭಾಮಿನಿ ರಾಘವಂ ಕಲಯೇ. किमर्थं भामिनी माधवस्य तदेव भामिनी माधवम् इति तु महाकाव्यमस्ति, तस्य एकं भागः तु भामिनी राघवः अस्ति. अतः भामिनी राघवस्य रचना किमर्थं क्रियते इति कविः अत्र वदति. सज्जनान् अभिवाद्य मनसा मनसा सज्जनानां कृते अभिवादनं कृत्वा मनस्सिनिंद सज्जनरिगे नमस्करिसि अविज्जनान् भवसिन्धुसलिल निमज्जनं परिहर्तुं. अवित् जन, वित् अंद्रे ज्ञान, अवित् अंद्रे अज्ञानिगळु. अविज्जनान् अज्ञानिनां कृते भवसिन्धुसलिलात् भवनाम सागरदिंद मेलेत्लिक्कागि भवसिन्धुसलिल निमज्जनं परिहर्तुं. ಭವ ಸಿಂಧು ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭವಸಾಗರಾತ್ ಜನಾನ್ ಉಜ್ಜಹೀರ್ಷುಃ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಪಾಪಾತ್ ತಾರಯಿತುಂ ಚ ಪಾಪಾತ್ ತಾನ್ ಉಜ್ಜಹೀರ್ಷುಃ ತಾನ್ ಪಾಪಾತ್ ಉಪರಿ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಭಾಮಿನಿ ಮಾಧವಂ ಕಲಯಾಮಿ ಅಹಂ ಭಾಮಿನಿ ಮಾಧವ ಕಾವ್ಯಂ ರಚಯಾಮಿ ಇತಿ ಕವಿಃ ವದತಿ. ಅತ್ರ शुद्धान्तःकरणान् कर्तुं मनसा शुद्धः भवति. यदेव भक्तेः विशेषता. भक्तिः यदि उत्कृष्टरीत्या अस्ति चेत् मनः शुद्धं भवति. सर्वं नारायणाय इति समर्पयामि इति भावेन यदा वयं कार्यं कुर्मः तदा अस्माकं मनसि कापि क्षतिः वा दुःखं वा अथवा अहङ्कारः वा किमपि कीदृशः अपि भावः भवितुं न शक्नोति. अतः शुद्धान्तःकरणं कर्तुं भक्तिः अतिमुख्यम् इति अत्र कविः वदति. भक्तिरेव गरीयसी ननु मुक्तिसाधनवस्तु निवहे मुक्तिसाधनवस्तु निवहे भक्तिरेव गरीयसी. भक्तिः शक्तिः अवर्णनीया ज्ञानतोऽप्यधिका. भक्तिः ज्ञानतोऽप्यधिका युक्तिरिव शक्तिः युक्तिरिव शक्तिः इति श्रुतवक्तुम् इह कथनं प्रमाणम्. शक्तिमानिह भक्तिमान् हि ज्ञानधनिनोऽपि. प्रथमं तु 11तमे श्लोके ज्ञानस्य अपेक्षया भक्तिरेव श्रेष्ठा इति उक्तं, भागवते उक्तम् इति महोदयः उक्तवान्. इदानीं स्ववाक्यैः एव वदति भक्तिरेव श्रेष्ठा इति. मानवेभ्यः भक्तिः एव सुलभमार्गः अस्ति. यतोहि एतत् तत्त्वमेव भागवतं बोधयति इति पूर्वमेव उक्तवान्. भक्तिः एव मुक्तिसाधनेषु गरीयसी अस्ति. ओके, एतद्वाक्यं न पूर्वमेव उक्तवान्. आदिशङ्कराचार्याणां विवेकचूडामणि नामके ग्रन्थे अपि आगच्छति मोक्षसाधनसामग्रीषु भक्तिः एव गरीयसी इति वाक्यं. तमेव वाक्यं महोदयः वाक्यान्तरेण वदति भक्तिरेव गरीयसी ननु मुक्तिसाधनवस्तुनिवहे इति. तत्र
शङ्कराचार्यस्य वाक्यानां साम्यम् अत्र दृश्यते। अनन्तरं नारदभक्तिसूत्रे अपि एतदेव वाक्यम् उक्तमस्ति। भक्तेः श्रेष्ठता निरूपिता अस्ति नारदभक्तिसूत्रे। ज्ञानमार्गे तु केवलं बुद्धिमन्ताः एव गन्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु भक्तिमार्गस्तु आबालवृद्धैः आपामरपण्डितैः सर्वैरपि अनुकर्तुं साध्यमार्गः यत्किमपि अस्ति चेत् सः भक्तिमार्गः एव। अतः भक्तिमार्गः सर्वजनसुलभः, ज्ञानमार्गतः अपि अधिकः गरीयान् अस्ति इति कविः अत्र भक्तेः महत्त्वं निरूपयति। विद्यया विनयेन महता विद्यया विनयेन महता हृद्यया नीत्याचरीत्या हृद्यताम् अधिगत्य सर्वमनोरथा इव ते उद्यमैर्गुरुजनकजननी हृद्य बन्धुजनस्य मैत्री पद्यया क्रमशः अथ सुखमिव ववृधिरे नितरा। ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಹೇಳಿದಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ತಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ಇದಾನಿಂ ಕಥಾಯಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಚನ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಸ್ವೀಕೃತಾಃ ಯತ್ರ ವಿಶೇಷತಾಃ द्रष्टुं शक्यते। अत्र दशरथस्य पुत्राः कथं ते आसन् इति अत्र विवरणं दत्तमस्ति। विद्या विनय हृद्यता नीति उद्यमशीलता इत्यादिभिः गुणैः उपेताः आसन्। रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः विद्या विनयसम्पन्नाः हृद्यतां जनयन्ति स्म जनेषु, तथैव नीतिविदः आसन्, उद्यमशीलता तेषु आसीत्। एतादृशविशिष्टगुणैः युक्ताः आसन् दशरथपुत्राः। एते स्वलीलाभिः गुरु जनक जननी बन्धुजनान् तोषयन्तः नगरभाग्यसमूहवत् ववृधिरे। अत्र सर्वेभ्यः एते सन्तोषं जनयन्ति स्म, तथैव नगरस्य अयोध्यायाः भाग्यसमूहः, न केवलं रामः अथवा एकः, सर्वेपि चत्वारः सहोदराः अयोध्यायाः भाग्यभूताः आसन् इति कविः वदति। अत्र द्यकारस्य आदिप्रासस्य प्रयोगः कविना कृतः इति विशेषः। द्य ಅಕ್ಷರದ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಕಾರ ಮತ್ತು ಯಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. 6 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ದ್ಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ತತ್ರ ದಶರಥಪುತ್ರಾಣಾಂ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಬಾಲ್ಯತಃ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥಾಪರ್ಯಂತಂ ತೇಷಾಂ ವರ್ಧನಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವವಿಷಯಾः ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಏವ ಉಕ್ತಾः ಸಂತಿ. ಮಹೋದಯರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥವು ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು ಅಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಭೀರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಮಾರ್ಗ ಏವ ಸಮಾರ್ಗಣೋ ಧುರಿ ಮಾರ್ಗ ಏವ ಸಮಾರ್ಗಣಃ ಭಾರ್ಗವಃ ಮಾರ್ಗ ಏವ ಸಮಾರ್ಗಣಃ ಅಥ ಋಷಾನ್ಯರೋಧೀತ್ ಮಾರ್ಗಣಾಸನ ಮಾರ್ಗಣಾಂಕಿತ ವಿಗ್ರಹ ಸಹಸಾ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನಂ ಏವ ದೃಪ್ತೋನ್ಮಾರ್ಗಿ ಮಾರ್ಗರುಧಂಚ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನಂ ಏವ ದೃಪ್ತೋನ್ಮಾರ್ಗಿ ಮಾರ್ಗರುಧಂಚ ರಾಮಂ
ಮಾರ್ಗಣಾರ್ಜಿತಂ ಅಲ್ಪಧೀಃ ನಿಜಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮಿವ. ಅತ್ರ ಮಹೋದಯಃ ರಾಮಯೋಃ ಮೇಲನಂ ವದತಿ. ಭಾರ್ಗವರಾಮಸ್ಯ ರಾಘವರಾಮಸ್ಯ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ಮೇಲನಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಏವ ನಿರೂಪಯತಿ. ಅತ್ರಾಪಿ ಕವೇಃ ವಿಶೇಷಃ ಅಸ್ತಿ. ಬಹು ಗಂಭೀರವಿಷಯಾः ಅತ್ರ ಚರ್ಚಿತಾः ಸन्ति. ಮಾರ್ಗ ಏವ ಸ ಮಾರ್ಗಣಃ ಧುರಿ ಭಾರ್ಗವಃ ಅಥ ಋಷಾ ನ್ಯರೋಧೀತ್. ಭಾರ್ಗವಃ ಭಾರ್ಗವರಾಮಃ ಪರಶುರಾಮಃ ಮಾರ್ಗೇ ಏವ ಗಮನಮಾರ್ಗೇ ಏವ ರಾಮಂ ನ್ಯರೋಧೀತ್ ತಡೆದನು. ಓಕೆ. ತಸ್ಯ ಶಿವಧನೋಃ ಭಂಜನವಾರ್ತೆಯ ಕ್ರೋಧಿತಃ ಭಾರ್ಗವರಾಮಃ ರಾಮಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ ಅವರೋಧಯತಿ. ರಾಮಸ್ಯ ತೇಜಃ ಏವ ಭಾರ್ಗವರಾಮಸ್ಯ ತೇಜೋಗುಣಂ ಅನಾಶಯತ್ ಇತಿ ಅತ್ರ ಕವಿಃ ವಿಶಿಷ್ಟರೀತ್ಯ ತತ್ರ ಭಾರ್ಗವರಾಮಸ್ಯ ಗುಣಂ ರಾಘವರಾಮಸ್ಯ ಗುಣಂ ದ್ವಯಮಪಿ ಅತ್ರ ಸಹ ನಿರೂಪಯತಿ. ರಾಮಸ್ಯ ತೇಜಃ ಏವ ರಾಮನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಭಾರ್ಗವರಾಮನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜೋ ಗುಣವನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿತು. ಏವಂ ಬಹು ವಿಶೇಷರೀತ್ಯ ಅತ್ರ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಾಕ್ಯೆ ಮಹೋದಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಅನಂತರಂ ರಾಮ ದ್ವಯೋಃ ಮಧ್ಯೆ ಯತ್ ಸಂಭಾಷಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಅಭವತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯೆ ಏವ ನಿರೂಪಯಿತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರೋತಿ. ಅತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪೌನಃ ಪುನ್ಯೇನ ಉಪಯೋಗಂ. ಮಾರ್ಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಳಸಿದ್ದು ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು. ಮಾರ್ಗಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಾಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಶರಹ. ಉನ್ಮಾರ್ಗಿ ಮಾರ್ಗರುಧಂಚ. ಉನ್ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಅನುಪ್ರಾಸಃ ಅಪಿ ಅಸ್ತಿ, ತೇನ ಸಹ ಯಮಕಾಲಂಕಾರಃ ಅಪಿ ಭವತಿ. ಚಿತ್ರತರ ಮೃಗ ಖಗ ಮಹಾದ್ರುಮ ಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಿತ ನಿಕುಂಜೈಃ. ಚಿತ್ರತರ ಮೃಗ ಖಗ ಮಹಾದ್ರುಮ ಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಿತ ನಿಕುಂಜೈಃ ಚಿತ್ರಿತಂ ಸಹಜೇನ ಚಿತ್ರಿತಂ ಸಹಜೇನ ನಿರ್ಮಿತಾ ಚಿತ್ರಪರ್ಣಗೃಹಂ ಮಿತ್ರಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಗುರುಜನ ಚಿತ್ರಿತಂ ನಿಜ ವಿಷಯಮಿವ. ಮಿತ್ರಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಗುರುಜನ ಚಿತ್ರಿತಂ ನಿಜ ವಿಷಯಮಿವ ತ್ವಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಅಥ ಅಧ್ಯುವಾಸಃ तं चित्रकूटम् अथ अध्युवासः सानुजः प्रियया सहजेन प्रियया निर्मिता चित्रपर्णगृहम्. अत्र चित्रकूटपर्वते रामस्य वासस्य विषये उक्तम् अस्ति. मित्र पुत्र कलत्र गुरुजन चित्रितम्. एवं विशेषतया अत्र शब्दानां चमत्कारः दृश्यते. रामः विशिष्ट मृग खग द्रुमयुक्ते चित्रकूटे पर्णकुटीरं निर्माणं कृत्वा तत्र दान यजन ध्यान अध्ययन मुनिजनसेवादि कार्यैः अविदिताः इव वर्षाणि सः तत्र अवसत् इति वदति. अत्र विशेषतः प्रायशः श्लोकद्वयमस्ति इति मन्ये. श्लोकद्वये अथवा श्लोकत्रये एव बहु अर्थगर्भिततया महोदयः निरूपयति. एकं तु अनुप्रासः तु अस्त्येव, अनुप्रासः शब्दवैशिष्ट्यं. तेन सह अर्थस्यापि अत्र कथं तस्य वनवासः आसीत्, वनवासस्य विशेषता दान यजन ಧ್ಯಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮುನಿಜನ ಸೇವಾದಿ ಕಾರ್ಯೈಃ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಿದಿತ ಇವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದುವಂತೆ. 12 ಸಮಾಹ ರಾಮ ರಾಜಕುಮಾರः अस्ति. सः अयोध्यायां राजकुमारत्वेन बहु भोगादिकं
मध्ये सः ववृधे, परन्तु अत्र वने सः कथं वासं कृतवान्, कष्टेन वासम्, अय्यो अद्य प्रथमदिनं केवलं समाप्तम्, अनन्तरं कथं भवति, एवं चिन्तनं नासीत्। अविदित एव, अज्ञात्वा एव, बहु सन्तोषेण एव उत्तमकार्याणि कुर्वन् सः 12 वर्षाणि तत्र उषितवान् इति कविः केवलम् एक अथवा श्लोकद्वये एव सम्पूर्णचित्रकूटस्य वासं बहु मनोज्ञरीत्या अत्र निरूपयति। शोकमनुभवतापि तेन अशोकपदमनुचिन्तितं, शोकमनुभवता अपि तेन अशोकपदम् अनुचिन्तितं हि व्याकुलेन तदा स्मरत् स तु परमशोकवनं, व्याकुलेन तदा स्मरत् स तु परम् अशोकवनं। नाकमिव सुकृतैः विचिन्वन्, नाकमिव सुकृतैः विचिन्वन् शोकहरमथ तदैव अशोकवनम् अविशत्ति, पृश्निः निशिसयोगी वा। ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶೋಕದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಹನುಮಂತ ಅಶೋಕವನ್ನು ಅಶೋಕವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೋಕಮನುಭವತಾಪಿ ತಸ್ಯ ಮನಸ್ಸಿ ಶೋಕಃ ಆಸೀತ್. ಹನುಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಂ ಗಚ್ಚತಿ, ತತ್ರ ಪ್ರತಿ ಭವನಂ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋತಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಕುತ್ರಾಪಿ ಸೀತಾಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ತದಾ ಸಹ ಶೋಕಂ ಅನುಭವತಿ. ತಥಾಪಿ ಅಶೋಕಪದಂ ಅನುಚಿಂತಿತಂ. ಶೋಕವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶೋಕದ ಕೈಗೆ, ದುಃಖದ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಶೋಕ ಪದಂ ಅನುಚಿಂತಿತಂ, ಆ ಶೋಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ದ. ತತ್ರ ತದಾ ಸಹ ಕಿಂ ಉಕ್ತವಾನ್, ಅಶೋಕವನಂ ಸ್ಮೃತವಾನ್, ಅಶೋಕವನಂ ಸಹ ಸ್ಮೃತವಾನ್. ಸೀತಾಯಾಃ ಅದರ್ಶನೇನ ಹನುಮತಃ ನಿರಾಶಾಭಾವಃ, ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯತಾ ವಿಮೂಢತಾ ತಥಾ ಹೃದಯಾಹ್ಲಾದತೆಯ ಅತ್ರ ನಿರೂಪಿತಂ ಅಸ್ತಿ. ತಥೈವ ಸೀತಾಯಾಃ ಅದರ್ಶನೇನ ಶೋಕಂ ಅನುಭವನ್ನಪಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಶೋಕವನಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಅತ್ರ ವಿರೋಧಾಭಾಸಃ, ಉಪಮಾ, ಅನುಪ್ರಾಸಾಲಂಕಾರಃ, ಯಮಕಾಲಂಕಾರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹು ಅಲಂಕಾರಾः ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಏವ ಶ್ಲೋಕೆ द्रष्टुं शक्यन्ते. तथैव अत्र बहु विशेषरीत्या महोदयः विरोधाभास अलङ्कारम् अपि निरूपयति. तथा शोकस्य कथं जयं प्राप्तुं शक्यते, शोकेन कथं बहिरागन्तुं शक्यते, शोकस्य परिणामः तु उत्तमं नास्ति, अतः अशोकं चिन्तनीयं. ಶೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶೋಕವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹನುಮಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಯೇಷ ಪರೋಕ್ಷ ವಿದಿತಂ ಲೋಕಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ, ಲೋಕಯೇಷ ಪರೋಕ್ಷ ವಿದಿತಂ ಲೋಕಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಥವಾ ಆಲೋಕಯತಿ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಮನುತೆ ವೃತ್ತಂ ಅನೃತಮಪಿ. ಲೋಕಹೃದಯಂ ಅಸತ್ಯಂ ಅಥವಾ ಲೋಕಹಿತಕೃತ್ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಆಲೋಕತೆ ನ ಸುಖಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಂತು ಮನ ಏವ. ಲೋಕಹೃದಯಂ ಅಸತ್ಯಂ ಅಥವಾ ಲೋಕಹಿತಕೃತ್ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಆಲೋಕತೆ ನ ಸುಖಂ ಪ್ರಮಾಣಂ
किन्तु मन एव ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸೀತೆಯ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಏನು? ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅತಃ ಕವಿ ಅತ್ರ ವದತಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ, ಸತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮುಖಂ ನಾಸ್ತಿ, ಸತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮನಃ ಅಸ್ತಿ. ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮರಣಮಿಹ ವೈರಮಿತಿನನು, ಆಮರಣಮಿಹ ವೈರಮಿತಿನನು, ಕಾಮವೃತ್ತಿರಪೀತಿ ಹೇತು, ಕಾಮವೃತ್ತಿರಪೀತಿ ಹೇತು, ಭೂಮಿಜಾಹರಣಾಪದೇಶಾತ್ ಪಾಪಸಂಗ್ರಹಣಂ. ಕಾಮವೃತ್ತಿಃ ಅಪೀತಿ ಹೇತು ಭೂಮಿಜಾಹರಣಂ, ಭೂಮಿಜಾಹರಣಂ ಅಪದೇಶಾತ್ ಪಾಪಸಂಗ್ರಹಣಂ. ಕಾಮವೃತ್ತಿಃ ಅಯಂ ದಶಾಸ್ಯಃ, ಅಯಂ ದಶಾಸ್ಯಃ ಕಾಮವೃತ್ತಿಃ ಸೋಮಶೇಖರ ಭಕ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಕಾಮವಿಜಯಂ ಅನಂತ ಸುಖದಂ ಚ ಅರ್ಜಯಾಮಾಸ. ರಾವಣನ ವಧೆಯ ನಂತರ ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿಗಳು ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ಆಯಿತು, ರಾವಣ ವೀರಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆದರೆ ಕವಿಗೆ ರಾವಣ ವೀರಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾವಣನನ್ನು ಎರಡು ವಿಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀರತ್ವ, ಅದು ವೀರಮರಣ. ಇವೆರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ರಾವಣನ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳ ಭಾಗ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೀರಮರಣದಿಂದಾನೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದಾನೋ ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಫಲನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡು, ಒಂದು ವೀರಮರಣ, ಎರಡನೇದು ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಶಿವಭಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಿವಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರ ಕೇವಲ ಒಂದು 10-15 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಲಭವಾದ ಕಥಾಕಥನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಏತಾದೃಶಸ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕವಿನಃ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಸಂಪಾದನಸ್ಯ ಅವಕಾಶಃ ಮಹ್ಯಂ ಮಿಲಿತಃ ಇತಿ ತು ತತ್ತು ದೇವಸ್ಯ ಕೃಪಾ ಏವ ಅಸ್ತಿ. ತತ್ತು ಅಯಾಚಿಕತೆಯ ಕಥಮಪಿ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಪರಿಚಯಃ ಮಮ ಕೃತೆ ಅಭವತ್. ತತಃ ಏತಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಂ ಏಕಃ ಅವಕಾಶಃ ಮಿಲಿತಃ. ಏತೇನ ಅಹಂ ಧನ್ಯಃ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಅಂತಿಮೆ ಮಯಾ ರಚಿತಂ ಏಕಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕೃತವಾನ್ ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸಿ ಏವ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಉಪರಿ ಪದ್ಯಂ ವಾಚಯಿತ್ವಾ ಅಹಂ ವಿರಮಾಮಿ.
ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ್ಸರಸ್ಯಾಂ ರಾಮಣೀಯಕಹಂಸತುಲ್ಯಃ. ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ್ಸರಸ್ಯಾಂ ರಾಮಣೀಯಕಹಂಸತುಲ್ಯಃ. ಭಾಮಿನಿ ರಾಮಾಖ್ಯಕಥಯ ನದತಿ ಅತಿಮಧುರಂ. ಭಾಮಿನಿ ರಾಮಾಖ್ಯಕಥಯ ನದತಿ ಅತಿಮಧುರಂ. ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದೀಪಕಸ್ಸತು ನಾಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ಇತಿ ಖಲು. ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದೀಪಕಸ್ಸತು ನಾಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ಇತಿ ಖಲು. ಭಾಮಿನಿ ಮಧು ಷಟ್ಪದೋಯಂ ರಾಜತೆ ಕೃತಿನ. ಭಾಮಿನಿ ಮಧು ಷಟ್ಪದೋಯಂ ರಾಜತೆ ಕೃತಿನ. ಧನ್ಯವಾದ. ವೈದುಷ್ಯಪೂರ್ಣಾಂ ಕೃತಿಂ ಪರಿಚಾಯಯಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮಹೋದಯಾಯ ಹಾರ್ದಾನ್ ಧನ್ಯವಾದಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಃ सर्वेषां पक्षतः. इदानीं गौरवसमर्पणं क्रियते. अध्यक्षमहोदयं हित्लल्लि सूर्यनारायण भट्ट महोदयं निवेदयामि. सुश्राव्यरूपेण काव्यवाचनं कृतवती भगिनी.